Hello dear students, I am Lakhvinder Singh. You are watching Basic Science. Basic Science, today we will discuss second topic from the 10th class. We have discussed in the previous chapter holozoic nutrition. Today we will discuss steps of holozoic nutrition. So first of all, it has 5 steps. Every large animal having and lower animals, those having the holozoic nutrition. Holozoic nutrition, it has 5 most important step in which digestion is complete of the food. First step ingestion, second step है digestion, third step है absorption, fourth step है assimilation and fifth step है egestion. So these 5 steps we will discuss one by one. ਇਹ 5 ਦੇ 5 ਸਟੈਪ ਹੈ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਰਾਜੇ वन बाय वन डिस्कस करांगे. फर्स्ट ऑफ ऑल इंजैशन. इंजैशन ਜਿਹੜਾ ਹੈ इंजैशन मीनस लैटिन मीन ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਅਸੀਂ लैटिन ਦੇਖੀਏ लैटिन ਦੇ ਵਿੱਚ इंजेस्टस मीन्स टेकन इन मीन्स के इस ਨੂੰ अंदर लेके जाना. फूड पार्टिकल वैन फूड पार्टिकल इज टेकन इनटू द माउथ, जो किसी भी सॉलिड फूड पार्टिकल ਨੂੰ अपने माउथ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇੰਜੈਸ਼ਨ ਹੈ. सो वी कैन राइट सम पॉइंट्स, 1 or 2 points. it is a first step of holozoic nutrition. During the holozoic nutrition, in the first step, food particle, solid food is taken into mouth. During the ingestion, solid food particle is taken into the mouth. So different animal use different organ. Different animals use different organs for catching, holding and putting food into mouth. Different animals have different एनिमल्स ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ organs ਨੇ ਕੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੈਚਿੰਗ, ਹੋਲਡਿੰਗ, ਪੁਟਿੰਗ ਦਾ ਫੂਡ ਇਨਟੂ ਦਾ ਮਾਊਥ. ਮੀਨਸ ਕਿ ਫੂਡ ਨੂੰ ਪਕੜਨ ਦੇ ਲਈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਬਰਡਸ ਨੇ ਉਹ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਪਕੜਦੇ ਹੈ ਆਪਣਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਫੂਡ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਾ ਬੀਕ ਦੀ ਹੈਲਪ ਦੇ ਨਾਲ ਚੁੰਝ ਦੇ ਨਾਲ ਪਕੜਦੇ ਨੇ ਫਟਾਫਟ. ਉਹ जिन्ने भी लार्ज एनीमल है कुछ को की करते हैं मैस्टिकेट करते हैं, कुछ क स्वोलो करते हैं. जिमें कि स्नेक है, स्नेक को मैस्टिक पकड़ेगा तो सीधा अपना माउथ है जोड़ा उन्होंने की करेगा क्लोज करेगा, माउथ नू पकड़ेगा. किसी भी अपने प्रे नू पकड़ के माउथ क्लोज करेगा, वो कटिंग नहीं करेगा, सीधे का सीधा उन्होंने निगलेगा, स्वोलो करेगा. सो डिफरेंट एनिमल्स यूज डिफरेंट ऑर्गन for catching, holding, putting the food into the mouth. जिस तरह की एक लिजार्ड है जो जंगल दे विच ओहदी टंग है, लॉन्ग टंग है, वो लॉन्ग टंग है अपने प्रे दे उपर सीधा वो अटैक करेगी लॉन्ग टंग की हेल्प दे नाल ते अपने प्रे नू की करेगी, शिकारी नू की करेगी पकड़ के सीधा माउथ विच ले लेगी. सो डिफरेंट ऑर्गन हैव different animal have different organ for catching, होल्डिंग, पुटिंग द फूड इनटू द माउथ. मीनस के अलग-अलग एनीमल कोले फूड नू अपने माउथ विच ले जाण दे अलग-अलग की ने बेटा जी मैथड ने. इन्हां नू असीं बोलदे हां इंजैशन बोलदे हां. इंजैशन दे पॉइंट की है. फस्ट ऑफ ऑल मीनिंग ऑफ इंजैशन दा मतलब की है लैटिन दे विच इंजैशन नू की कहंदे आ इंजेस्टस दा मतलब है टेकन इन, फूड नू अपने माउथ विच लैना, फूड नू अपने माउथ विच लेना. फस्ट स्टैप, इट इज़ ए फस्ट स्टैप ऑफ होलोजोइक न्यूट्रिशन. होलोजोइक न्यूट्रिशन का की है बेटा जी ये फस्ट स्टैप है. फूड इज टेकन इनटू द माउथ. इस स्टैप दे विच की हुंदा है सॉलिड फूड पार्टिकल नू की लिया जांदा है अपने माउथ दे विच
ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਡਿਫਰੈਂਟ ਐਨੀਮਲ ਯੂਜ਼ ਡਿਫਰੈਂਟ ਆਰਗਨ ਟੂ ਟੇਕ ਫੂਡ ਇਨਟੂ ਦਾ ਮਾਊਥ। ਫਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਿਜ਼ਾਰਡ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੀ ਟੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਲਪ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਲੌਂਗ ਟੰਗ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਲਿਜ਼ਾਰਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਵੋਲੋ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਆਪਣੀ ਵੀਕ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਕਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਫੂਡ ਨੂੰ ਮੈਸਟੀਕੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲਾਈਕ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ ਆਲਸੋ ਇਨਕਲੂਡਡ ਵਿਦ ਦੀ ਹੈਲਪ ਆਫ ਮਾਊਥ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਸਟੀਕੇਟ ਕਰੇਗਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੈ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਐਨੀਮਲ ਹੈਵ ਡਿਫਰੈਂਟ ਆਰਗਨ ਫਾਰ ਕੈਪਚਰਿੰਗ ਦੀ ਫੂਡ। ਸੋ ਔਨ ਦੀ ਬੇਸਿਸ ਆਫ capturing the food, animal feeding is divided into two categories on the base of food size। food ਦੇ size ਦੇ base ਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਬੇਟਾ ਜੀ, two categories ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ divide ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। first of all number 1 ਮਾਈਕਰੋਫੈਜੀ means in which ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਆਣਗੇ ਬੇਟਾ ਜੀ, ਪ੍ਰੋਟੋਜੋਆ ਫੈਮਿਲੀ। ਪ੍ਰੋਟੋਜੋਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਨਕਲੂਡਡ ਹੈਗੇ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਟੋਜੋਆ ਚ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਹੈ, ਅਮੀਬਾ ਪੈਰਾਮੀਸ਼ੀਅਮ। ਮਾਈਕਰੋ means very minute particles, means ਕਿ those we can see with the help of microscope। ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟੀਕਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਾਈਕਰੋਸਕੋਪ ਦੀ ਹੈਲਪ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਮਾਈਕਰੋਫੈਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਟੋਜੋਆ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਇਹ ਸਿੰਗਲ ਸੈਲਡ ਐਨੀਮਲਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਵੀ ਕੈਨ ਨਾਟ ਸੀ ਵਿਦ ਨੇਕਡ ਆਈਜ਼। ਜਦੋਂ ਐਨੀਮਲਸ ਨੂੰ ਹੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫੂਡ ਪਾਰਟੀਕਲ ਨੂੰ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫੂਡ ਪਾਰਟੀਕਲ ਕੀ ਹੋਣਗੇ, ਮਾਈਕਰੋਫੈਜੀ, ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਨਿਊਟ ਪਾਰਟੀਕਲ ਦੇ ਸਾਈਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫੂਡ ਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਇਹ ਆਪਣੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਪਣਾ ਮਨਿਊਟ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਜਿਹੜੇ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਮਾਈਕਰੋਸਕੋਪਿਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਛੋਟੇ ਸਾਈਜ਼ ਦੇ, ਸਮੌਲ ਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਪਾਰਟੀਕਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਫੂਡ ਦੇ ਆਪਣੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਨਸਾਈਡ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਡਾਈਜੈਸਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਪਿਆ ਰਾਜੇ, ਮਾਈਕਰੋਫੈਜੀ। ਸੈਕੰਡ ਟਾਈਪ ਹੈਗੀ ਹੈ ਮੈਕਰੋਫੈਜੀ। ਮੈਕਰੋ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਲਾਰਜ, ਮੈਕਰੋ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਹੈ ਲਾਰਜ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਲਾਰਜ ਐਨੀਮਲ ਹੈਗੇ ਹੈ, ਲਾਰਜ ਐਨੀਮਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਰਾਜੇ, ਕੋਆਰਡੇਟਾ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਹੈ, ਕੋਆਰਡੇਟਾ ਹੈਗਾ ਚਾਹੇ ਨॉन ਕੋਆਰਡੇਟਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ ਆਲਸੋ ਇਨਕਲੂਡਡ। ਲਾਰਜ ਐਨੀਮਲਸ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਲਾਰਜ ਫੂਡ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਨੂੰ ਲੈਂਦੇ ਹੈ, ਸੋਲਿਡ ਫੂਡ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਊਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਰਾਜੇ ਅਸੀਂ, ਮੈਕਰੋ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੈਕਰੋਫੈਜੀ। ਕੀ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਬੇਟਾ ਜੀ, ਮਾਈਕਰੋਫੈਜੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਹੈ ਉਹ ਲਾਰਜ ਫੂਡ ਨੂੰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਮੌਲ ਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਫੂਡ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਂਦੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੈਕਰੋਫੈਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ ਜੀ। ਸੋ ਫਸਟ ਸਟੈਪ ਆਫ ਦਾ ਹੋਲੋਜੋਇਕ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਕੰਪਲੀਟਡ। ਇੰਜੈਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸੋਲਿਡ ਫੂਡ ਪਾਰਟੀਕਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਊਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣਾ। ਡਿਫਰੈਂਟ ਐਨੀਮਲਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਆਰਗਨ ਦੇ ਹੈਲਪ ਦੇ ਨਾਲ ਫੂਡ ਪਾਰਟੀਕਲ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬੇਟਾ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਮਾਊਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਫਸਟ ਸਟੈਪ ਇਜ਼ ਕੰਪਲੀਟਡ। ਨਾਓ ਵੀ ਵਿਲ ਡਿਸਕਸ, ਯੂ ਕੈਨ ਟੇਕ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬੇਟਾ ਜੀ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਸੈਕੰਡ ਸਟੈਪ ਹਾਂਜੀ बेटा जी, सेकंड स्टेप है डाइजेशन। स्टेप नंबर 2 है डाइजेशन। सो जिहड़ा डाइजेशन दा मीनस है, मीनिंग ऑफ डाइजेशन दा मतलब हुंदा बेटा जी हाजम होना। डिफरेंट एनीमल्स ने जिहड़े हैगे है वो सारे फूड नूं की करदे ने, डाइजेस्ट करदे ने अपनी बॉडी दे विच। डाइजेशन दा मतलब की हुंदा है कि है एक कंपलैक्स ਜਿਹੜਾ ਫੂਡ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਬੇਟਾ ਜੀ, ਸਿੰਪਲ ਫਾਰਮ ਬਣਾਉਣਾ। ਉਹਦੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਫੂਡ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਬੇਟਾ ਜੀ, ਸਿੰਪਲ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾ ਦੇਣਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਡਾਈਜੈਸ਼ਨ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਇਨਸੋਲੂਬਲ ਫੂਡ ਨੂੰ ਕੀ ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਬੇਟਾ ਜੀ, ਸੋਲੂਬਲ ਬਣਾ ਦੇਣਾ।
ਸੋਲੂਬਲ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਐਬਜ਼ੌਰਬ ਹੋਣ ਦੇ ਏਬਲ ਹੋਵੇ। ਸੋਲੂਬਲ ਇਨਸੋਲੂਬਲ ਫੂਡ ਨੂੰ ਕੀ ਬਣਾ ਦੇਣਾ, ਸੋਲੂਬਲ ਬਣਾ ਦੇਣਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ, ਡਾਈਜੈਸ਼ਨ ਕਹਾਂਗੇ ਬੇਟਾ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜਿਹੜੀ ਡਾਈਜੈਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਡਾਈਜੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ 2 ਮੈਥਡ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਬੇਟਾ ਜੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਮੈਥਡ, ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਕੈਮੀਕਲ ਮੈਥਡ, ਇੱਕ ਹੈ ਕੈਮੀਕਲ ਮੈਥਡ, ਇੱਕ ਹੈ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਮੈਥਡ। ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਮੈਥਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਫੂਡ ਪਾਰਟੀਕਲ ਦਾ ਜਸਟ ਫੂਡ ਪਾਰਟੀਕਲ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਚੂਇੰਗ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਚੱਬਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਜਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਫੂਡ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਈਂਡ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਬੇਟਾ ਜੀ, ਗ੍ਰਾਈਂਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਚਿਊ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਟੀਥ ਦੇ ਹੈਲਪ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਫੂਡ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਪਾਰਟੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੋੜ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਗ੍ਰਾਈਂਡ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮੋਲਰਸ ਨੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰੀ ਮੋਲਰ ਦੀ ਹੈਲਪ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫੂਡ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬਕਲ ਕੈਵਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬੇਟਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਗ੍ਰਾਈਂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪੀਸਦੇ ਹਾਂ, ਪੀਸ ਕੇ ਮਤਲਬ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਟੁਕੜਿਆਂ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਫੂਡ ਆ ਜਿਹੜਾ ਈਜ਼ੀਲੀ ਕੀ ਹੋ ਸਕੇ, ਡਾਈਜੈਸਟ ਹੋ ਸਕੇ। ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਸਟ ਚੂਇੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਂਡ ਗ੍ਰਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਉਹਨੂੰ ਸਿਰਫ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਾਂਗੇ, ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ ਡਾਈਜੈਸ਼ਨ ਦਾ। ਕੈਮੀਕਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਣਗੇ ਰਾਜੇ, ਐਨਜ਼ਾਈਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਐਨਜ਼ਾਈਮ ਕੀ ਕਰਨਗੇ, ਵਰਕ ਕਰਨਗੇ। ਡਿਫਰੈਂਟ ਆਰਗਨਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਲੀਵਰ ਹੈ ਉਹ ਬਾਈਲ ਜੂਸ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਸਟਮਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੀਵਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ HCl ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਪੈਪਸਿਨੋਜਨ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਡਿਫਰੈਂਟ ਐਨਜ਼ਾਈਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਗੈਸਟ੍ਰਿਕ ਜੂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਗੈਸਟ੍ਰਿਕ ਗਲੈਂਡਸ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਟਮਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਐਨਜ਼ਾਈਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਡਾਈਜੈਸਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਫੂਡ ਨੂੰ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਫੂਡ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਡਾਈਜੈਸਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਐਨਜ਼ਾਈਮ ਦੀ ਹੈਲਪ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਸ ਮੈਥਡ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ, ਕੈਮੀਕਲ ਮੈਥਡ ਹੋਏਗਾ। ਟੂ ਟਾਈਪ ਆਫ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਵੀ ਕੈਨ ਚੈੱਕ ਇਨ ਦਾ ਡਾਈਜੈਸ਼ਨ, ਸੋ ਡਾਈਜੈਸ਼ਨ ਬੇਟਾ ਜੀ, some animals those belong to protozoa ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਹੈਗੇ ਬੇਟਾ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਹੈ ਅਮੀਬਾ ਹੈ, ਪੈਰਾਮੀਸ਼ੀਅਮ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਟੋਜੋਆ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਹੀ ਮੈਂਬਰ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਮੀਬਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪੈਰਾਮੀਸ਼ੀਅਮ ਹੈ, ਇਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਬੇਟਾ ਜੀ, these are single celled animal। ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਬੇਟਾ ਜੀ, ਸਿੰਗਲ ਸੈਲਡ ਐਨੀਮਲ ਹੈਗੇ ਇਹ। ਸਿੰਗਲ ਸੈਲਡ ਐਨੀਮਲਸ ਨੇ, ਦੇ ਟੇਕ ਮਾਈਕਰੋਸਕੋਪਿਕ ਪਾਰਟੀਕਲਸ, ਮੀਨਸ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਨਿਊਟ ਪਾਰਟੀਕਲ ਨੂੰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਸੈੱਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਡਾਈਜੈਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਸੈੱਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਏਗੀ। ਕਿੱਥੇ ਹੋਏਗੀ ਬੇਟਾ ਜੀ, ਸੈੱਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਏਗੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ ਅਸੀਂ, ਇੰਟਰਾ ਸੈਲੂਲਰ ਡਾਈਜੈਸ਼ਨ। ਇੰਟਰਾਸੈਲੂਲਰ ਡਾਈਜੈਸ਼ਨ। ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਐਨੀਮਲਸ ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਕਿੰਗਡਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਅਸੀਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਸੀਲੈਂਟਰੇਟਾ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਨੀਮਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੀਲੈਂਟਰੇਟਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਮਤਲਬ ਕਾਫੀ ਸੈੱਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਐਵੇਂ। ਸੀਲੈਂਟਰੇਟਾ ਜਿਹੜੀ ਐਨੀਮਲਸ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਕਾਫੀ ਸੈੱਲਾਂ ਦੇ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੈਵਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਿੰਗਲ ਓਪਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਫੂਡ ਪਾਰਟੀਕਲ ਹੈ ਉਹ ਇਸੇ ਓਪਨਿੰਗ ਦੇ ਥਰੂ ਐਂਟਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਸਟੇਜ ਰਿਮੂਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵੇਸਟੇਜ ਉਹ ਵੀ ਇਸੇ ਓਪਨਿੰਗ ਦੇ ਥਰੂ ਆਊਟ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕੈਵਿਟੀ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਗੈਸਟ੍ਰੋਵੈਸਕੂਲਰ ਕੈਵਿਟੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬੇਟਾ ਜੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਫੂਡ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸੈੱਲਾਂ ਦੇ ਆਊਟਸਾਈਡ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਡਾਈਜੈਸ਼ਨ ਕਿੱਥੇ ਹੋਏਗੀ, ਆਊਟਸਾਈਡ ਦਾ ਸੈੱਲਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੋਏਗੀ, ਇੱਕ ਕੈਵਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਡਾਈਜੈਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਡਾਈਜੈਸ਼ਨ ਕਾਹ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਕਨਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਊਟਸਾਈਡ ਦਾ ਸੈੱਲ ਹੋਏਗੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਾਈਜੈਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ ਬੇਟਾ ਜੀ ਅਸੀਂ, ਐਕਸਟਰਾ ਸੈਲੂਲਰ
एक्सट्रा सैलूलर डाइजेशन बोलांगे बेटा जी, की बोलांगे एक्सट्रा सैलूलर डाइजेशन बोलांगे। सो डाइजेशन टू टाइप्स की होएगी, जिद्दां प्रोटोजोआ फैमिली के मैंबर है जिवें अमीबा है, पैरामीशियम है ਜਾਂ जुगलिन है, सिंगल सैल्ड एनीमल ने ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਈਜੈਸ਼ਨ ਕਾਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਸੈੱਲ ਦੀ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਡਾਈਜੈਸ਼ਨ ਕਾਚ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਏਗੀ ਸਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੈੱਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਏਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਡਾਈਜੈਸ਼ਨ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲਾਂਗੇ ਬੇਟਾ ਜੀ, ਇੰਟਰਾ ਸੈਲੂਲਰ ਡਾਈਜੈਸ਼ਨ ਬੋਲਾਂਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਿਲੈਂਟਰੇਟਾ ਹੈ ਜਾਂ ਲਾਰਜ ਕੋਆਰਡੇਟਸ ਨੇ, ਐਨੀਮਲਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗਸ ਆਲਸੋ ਇਨਕਲੂਡਡ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਲੈਂਟਰੇਟਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਸਾਰੀ ਸੈੱਲਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰਲੇ ਪਾਸੇ ਡਾਈਜੈਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੈਨ ਡਾਈਜੈਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਅਕਰ ਆਊਟਸਾਈਡ ਦਾ ਸੈੱਲ, ਜਦੋਂ ਸੈੱਲਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਡਾਈਜੈਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਾਂਗੇ ਬੇਟਾ ਜੀ, ਐਕਸਟਰਾ ਸੈਲੂਲਰ ਡਾਈਜੈਸ਼ਨ। ਕੀ ਬੋਲਾਂਗੇ ਬੇਟਾ ਜੀ, ਐਕਸਟਰਾ ਸੈਲੂਲਰ ਡਾਈਜੈਸ਼ਨ ਬੋਲਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਡਾਈਜੈਸ਼ਨ ਹੈ, ਡਾਈਜੈਸ਼ਨ ਆਫ ਦੀ ਫੂਡ ਕੀ ਹੋਏਗੀ ਬੇਟਾ ਜੀ, ਇਟ ਵਿਲ ਕਨਵਰਟ ਇਨਟੂ ਸੋਲੂਬਲ ਫਾਰਮ। ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਸੋਲੂਬਲ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਕੰਪਲੈਕਸ ਫੂਡ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਮੈਸਟੀਗੇਟ ਹੋ ਕੇ, ਗ੍ਰਾਈਂਡ ਹੋ ਕੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਇਨਸੋਲੂਬਲ ਫਾਰਮ ਤੋਂ ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਬੇਟਾ ਜੀ, ਸੋਲੂਬਲ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਫਰੋਮ ਦਿਸ ਇੱਥੋਂ ਕੀ ਹੋ ਸਕੇ, ਫੂਡ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਐਬਜ਼ੌਰਬ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਮਤਲਬ ਆਪਣੀਆਂ ਲਾਰਜ ਇੰਟੈਸਟਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਟੈਪ ਹੋਏਗਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ ਜੀ। ਸੋ ਡਾਈਜੈਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਕਲੀਅਰ। ਡਾਈਜੈਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੇਟਾ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਡਾਈਜੈਸ਼ਨ ਦਾ, ਕੰਪਲੈਕਸ ਜਿਹੜੇ ਫੂਡ ਪਾਰਟੀਕਲ ਹੈਗੇ ਹੈ, ਕੰਪਲੈਕਸ ਜਿਹੜਾ ਫੂਡ ਹੈ, ਫੂਡ ਦੇ ਲਾਰਜ ਪਾਰਟੀਕਲ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਿੰਪਲ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬ੍ਰੇਕਡਾਊਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਨਸੋਲੂਬਲ ਫਾਰਮ ਤੋਂ ਕੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੋਲੂਬਲ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ। ਇਹ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦੋ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਡਾਈਜੈਸ਼ਨ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਮੈਥਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਦੇ ਮੈਥਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਰਜ ਐਨੀਮਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਬੇਟਾ ਜੀ, ਚੂਇੰਗ ਫੂਡ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਫੂਡ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਈਂਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਕੈਮੀਕਲ ਮੈਥਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਐਂਜ਼ਾਈਮ ਦੀ ਹੈਲਪ ਦੇ ਨਾਲ ਫੂਡ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਬੇਟਾ ਜੀ, ਪਚਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫੂਡ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਟੋਜੋਆ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੈਗੇ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਟੋਜੋਆ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਅਮੀਬਾ ਹੈ, ਪੈਰਾਮੀਸ਼ੀਅਮ, ਇਹ ਸਿੰਗਲ ਸੈਲਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਸਿੰਗਲ ਸੈਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਡਾਈਜੈਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਿੰਗਲ ਸੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਡਾਈਜੈਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ, ਸੈੱਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਏਗੀ ਡਾਈਜੈਸ਼ਨ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੈੱਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਡਾਈਜੈਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਾਂਗੇ, ਇੰਟਰਾ ਸੈਲੂਲਰ ਡਾਈਜੈਸ਼ਨ ਬੋਲਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਸੈੱਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਏਗੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸਿਲੈਂਟਰੇਟਾ ਹੈ, ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ ਹੈ, ਆਲ ਦੀ ਕੋਆਰਡੇਟਸ ਨੇ, ਨॉन ਕੋਆਰਡੇਟਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਹੋਏਗੀ, ਇੱਕ ਬਾਡੀ ਦੇ ਸੈੱਲਾਂ ਦੇ ਆਊਟਸਾਈਡ ਹੋਏਗੀ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਾਂਗੇ ਬੇਟਾ ਜੀ, ਐਕਸਟਰਾ ਸੈਲੂਲਰ ਡਾਈਜੈਸ਼ਨ ਬੋਲਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਸੈਕੰਡ ਸਟੈਪ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ completed. You can take screenshot बेटा जी also। हाँ जी। सो नेक्स्ट है बेटा जी एब्जॉर्प्शन। सो थर्ड स्टेप है होलोजोइक न्यूट्रिशन का थर्ड स्टेप बेटा जी एब्जॉर्प्शन। इन दिस प्रोसेस थर्ड स्टेप है बेटा जी एब्जॉर्प्शन। In this step, absorption means in the large small intestine ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਬੇਟਾ ਜੀ, suppose this is our small intestine, small intestine. Mostly in the human being, mostly in the human being, our food is completely digested in the small intestine, in the small intestine. So what is happening in the human being, if we check in the human being, ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਬੇਟਾ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ, ਬਲੱਡ ਵੈਸਲਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਲੱਡ ਵੈਸਲ ਜੋ ਉੱਪਰ ਦੀ ਕੈਰੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਲੱਡ ਵੈਸਲਸ ਕੀ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਲਿਪਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਇੱਥੋਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਬਲੱਡ ਹੈ ਬੇਟਾ ਜੀ, ਬਲੱਡ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਫੂਡ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਬੇਟਾ ਜੀ, ਐਬਜ਼ੌਰਬ ਕਰੇਗਾ। ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਬੇਟਾ ਜੀ, ਐਬਜ਼ੌਰਬ, ਫੂਡ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਲੇਗਾ। ਇੱਥੇ ਫੂਡ ਕਿਸ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੋਲੂਬਲ ਫਾਰਮ 'ਚ ਹੈ। ਕਾਹ 'ਚ ਹੈ ਬੇਟਾ ਜੀ, ਸੋਲੂਬਲ, ਸੋਲੂਬਲ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸੋਲੂਬਲ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਈਜ਼ੀਲੀ ਬਲੱਡ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਈਜ਼ੀਲੀ ਬਲੱਡ ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਬੇਟਾ ਜੀ, ਫੂਡ ਨੂੰ ਐਬਜ਼ੌਰਬ ਕਰ ਲੇਗਾ। ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਇੰਟੈਸਟਾਈਨ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੂਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ, ਅਮੀਬਾ, ਪੈਰਾਮੀਸ਼ੀਅਮ, ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਈਟੋਪਲਾਜ਼ਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਐਬਜ਼ੌਰਬ ਕਰ ਲੇਗਾ ਫੂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫੂਡ ਨੂੰ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਬਜ਼ੌਰਬ
एब्जॉर्बेशन का मतलब है, एब्जॉर्बेशन का मतलब है बेटा जी कि फूड जिहड़ा हैगा ब्लड की करेगा, ब्लड की करेगा फूड नूं की कर लेगा बेटा जी, एब्जॉर्ब कर लेगा। एब्जॉर्ब करके कित्थे भेजेगा उन्होंने, डिफरेंट ऑर्गन दे कोले भेजेगा। कित्थे भेजेगा बेटा जी, अकॉर्डिंग टू देयर रिक्वायरमेंट, अकॉर्डिंग टू देयर, ठीक है बेटा जी, रिक्वायरमेंट के अनुसार फूड की किया जाएगा, ग्लूकोज नूं सप्लाई किया जाएगा। तो रिक्वायरमेंट का मतलब होंगे जिस तरह अपना आवर ब्रेन इज़ वर्किंग, साडा दिमाग है जिहड़ा बहुत ज़्यादा वर्किंग कर रहा है, डे एंड नाइट है जिहड़ा वर्किंग चल रही होंगी है, इट मीनस ब्रेन नूं ज़्यादा लोड़ होंगी है ग्लूकोज की। हार्ट डे एंड लाइट मतलब डे एंड नाइट दिन रात काम कर रहा है अपना हार्ट जिहड़ा हैगा। कई ऑर्गन ने जिहड़े अपने सारा दिन रात काम करते रहते हैं, इस करके उन्होंने ज़्यादा एनर्जी की जरूरत होंगी है, ज़्यादा ग्लूकोज की जरूरत होंगी है। अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट ऑफ द फूड, इत्थे की हुंदा है जिहड़ा ब्लड हैगा साडा वो सारे ऑर्गन तक, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गनस तक ग्लूकोज की करदा बेटा जी सप्लाई है जिहड़ी वो पहुँचांदा है। इस करके एब्जॉर्बेशन स्टैप दे विच ये चीज़ कंप्लीट हो जाती है कि फूड नूं एब्जॉर्ब करके इंटस्टाइन तो या जिथे भी डिजैसट हो रही है उतों एब्जॉर्ब करके डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गनस तक की करना है, सप्लाई जिहड़ी वो की जाती है। ठीक है बेटा जी। सो फोर्थ स्टैप है असीमिलेशन, फोर्थ स्टैप है असीमिलेशन। फोर्थ स्टैप किहड़ा बेटा जी, असीमिलेशन। असीमिलेशन दे विच की हुंदा है, जदों किसी भी डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गनस कोले, अलग अलग ऑर्गनस कोले की पहुंच गया बेटा जी, फूड की सप्लाई होगी, फूड पहुंच गया। ऑर्गनस कादे बने हुए हैं, ऑर्गनस कादा बनया हुआ बेटा जी, टिशू का बनया हुआ है। कादा बनया हुआ है, टिशू का बनया हुआ है। टिशू के कोले की पहुंचा बेटा जी, फूड पहुंच गया। फूड किस फॉर्म के विच पहुंचा है, लिक्विड फॉर्म के विच पहुंचा है। जिस तरह कि असीं ग्लूकोज की गल कर लीए भी ग्लूकोज पहुंच गया। ठीक है जी, ग्लूकोज टिशू कोले ऑक्सीजन भी पहुंचती है, इट मीनस की करेगा, ऑक्सीजन की करेगी ग्लूकोज नूं ऑक्सीडाइज कर देगी। की कर देगी बेटा जी, ऑक्सीडाइज करके जिस तरह कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होएगी, वाटर प्रोड्यूस होएगा, तो ह्यूमन अपनी की हुंदा है एटीपी प्रोड्यूस होंदी है, एटीपी प्रोड्यूस होएगी। इट मीनस एनर्जी विल बी प्रोड्यूस। की होएगी बेटा जी, टिशू के विच एनर्जी प्रोड्यूस होएगी। एनर्जी है जिहड़ी वो की करेगी साडी, वी नीड एनर्जी फॉर एवरी टाइम इफ वी आर डूइंग एनी वर्क और इन एन रेस्ट। चाहे असी कोई काम कर रहे हैं, चाहे असी रेस्ट दे विच हां, तां सानू एनर्जी की हुंदी है बेटा जी, जरूरत होंदी है हर एक नूं। ठीक है ना। एनर्जी होर काहदे लई जरूरी है, ग्लूकोज की करता है साडी बॉडी नूं की करता है, जिन्ने भी ग्रोथ हो रही है साडी, मतलब छोटे बच्चों की ग्रोथ हो रही है, जां किसी बॉडी दे विच कोई ना कोई ऑर्गन दी डैमेज हो गया, ऑर्गन की रिपेयर करनी है, ਜਾਂ ਕਿਸੇ भी मतलब डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटी के लिए सानू एनर्जी की की हुंदी है, लोड़ हुंदी है, फूड की जिहड़ी की हुंदी है बेटा जी, रिक्वायरमेंट्स हुंदी हैगी है। ठीक है ना। असीमिलेशन का मतलब है कि यूटिलाइजेशन ऑफ फूड, असीं कह सकते हैं यूटिलाइजेशन, यूटिलाइजेशन ऑफ फूड। मतलब की है, फूड नूं की कीता गया, यूटिलाइज किया गया, बिल्कुल मन्यूट पार्टिकल्स मतलब तोड़ के, छोटे तो छोटे पार्ट्स के तोड़ के, सोलूबल फॉर्म के एब्जॉर्ब करके, तोड़ के उसकी एनर्जी बना के फिर साड़ी बॉडी की करती है, उन्होंने यूज़ करती है। इस करके इस स्टैप की होंगे बेटा जी, असीमिलेशन का मतलब है कि यूटिलाइजेशन ऑफ फूड। सो लास्ट स्टैप बेटा जी है इंजैशन। लास्ट स्टैप है इजैशन। फिफ्थ पॉइंट जिहड़ा हैगा वो इजैशन दा बेटा जी। इजैशन दे विच लैटिन दे विच, इन द लैटिन इजैशन का मतलब है, इनजेस्टस का मतलब है बेटा जी डिस्चार्ज। डिस्चार्ज का मतलब है कि अनडाइजेस्टेड सॉलिड फूड जिहड़ा हैगा जां किसी भी फॉर्म दे विच फूड हैगा, अनडाइजेस्टेड फूड जिहड़ा पिया है वो बॉडी जो की कर देना है, रिमूव कर देना है बेटा जी। की कर देना है, रिमूव कर देना है।
क्योंकि वेस्ट जिहड़ी हैगी है जे गैदरिंग होएगी तो बॉडी की हो सकती है, बस्ट हो सकती है, पॉइजनस हो सकती है। इस करके साडी बॉडी जिहड़ी हैगी है, ऑल दी लिविंग ऑर्गेनिज्म की जिहड़ी बॉडी है अपनी बॉडी दे विचों वेस्ट जिहड़ा हैगा जां अनडाइजेस्टेड फूड हैगा जिहदी साडी बॉडी नूं कोई लोड़ नहीं हैगी उस नूं रिमूव किया जाता है बॉडी दे विचों, ताकि न्यू फूड है जिहड़ा हो आके मतलब प्रॉपर मैथड दे नाल डाइजेस्ट हो सके, बॉडी नूं किसी भी तरह की प्रॉब्लम ना आवे। इस करके डिफरेंट ऑर्गनस हैगे ने जिहड़े, जिस तरह कि सीलन ट्रेटा की असीं गल करिए पहलां भी कीती सीगी। सीलन ट्रेटा दे विच एक कैविटी हुंदी है, उस कैविटी का नाम की कहा सीगा आपां ने, गैस्ट्रो वैस्कुलर कैविटी। गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी दे विच सिंगल ओपनिंग हुंदी है, मतलब फूड है जिहड़ा वो इसे पाथ दे विच आएगा ते इसे कैविटी दे विचों दी आके जिहड़ा वेस्टेज है वो भी की होएगा सिंगल ओपनिंग दे थ्रू आउट चला जाएगा। ते अमीबा ते पैरामीशियम की जे असीं गल करिए प्रोटोजोआ फैमिली दे विच जिन्ने भी प्रोटोजोआ दे मैंबर हैगे है, ठीक है जी, प्रोटोजोआ दे विच की है एक वैक्यूल दे फॉर्म दे विच, एक वैक्यूल दे फॉर्म दे विच की हुंदा है फूड है जिहड़ा की हो जाता है अनडाइजेस्टेड आउटसाइड ते चला जाता है, डिस्चार्ज हो जाता है बॉडी के किसी भी पार्ट्स के थ्रू ये डिजेस्ट हो सकता है। इट हैज़ नो परमानेंट ओपनिंग, यदि कोई भी परमानेंट ओपनिंग नहीं होंदी हैगी। कसदे अमीबा है, पैरामीशियम है, किसी भी बॉडी के पार्ट्स के थ्रू की हो सकता है फूड एंटर हो सकता है, किसी भी बॉडी के पार्ट के थ्रू है जिहड़ा वो वेस्ट मटीरियल की हो सकता है आउट हो सकता है। बट लास्ट इन द ह्यूमन बीइंग की गल करिए असीं, ह्यूमन बीइंग और कोई भी कॉर्डेट्स हैगे है जां जिन्ने भी कोई भी नॉन कॉर्डेटा हैगे है उन्हां दे की हुंदी है लार्ज एनीमल दे हैव कॉमन पाथ टू एक्सपेल आउट द वेस्ट मटीरियल कॉल्ड एनस। So different organ having the different method to discharge the wastage material of the body. So these are the steps involved in holozoic nutrition. Ingestion means की है intake of the solid food into the mouth. solid food ਨੂੰ ਆਪਣੇ mouth ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣਾ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਟਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ingestion ਕਹਿੰਦੇ ਆ। डाइजेशन का मतलब की होंदा है हाजम होना, डाइजेशन का मतलब की होना हाजम होना। ये की है फिजिकल मैथड है, च्यूइंग करना, असी चबदे हाँ तो ग्राइंड करते हैं अपनिया मोलरस ते प्री मोलर दे नाल। मोलरस मतलब जिहड़ियां अगलियां जड़ां हैगियां, प्री मोलरस अगलियां जड़ां है, मोलर जिहड़ियां पिछलियां जड़ां दे नाल की करदे हैं असी ग्राइंड किया जाता है। ठीक है बेटा जी। उस तो बाद एंजाइम की हैल्प दे नाल की करते हैं फूड नूं हाजम किया जाता है, पचाया जाता है। एब्जॉर्बेशन का मतलब की होंदा है इनसोलूबल जो फूड है उन्होंने की बनाया गया बेटा जी सोलूबल फॉर्म दे विच बनाया गया। सोलूबल दे विच की हुंदा है उत्थे की होएगा ब्लड की करेगा फूड नूं की करेगा एब्जॉर्ब करेगा बेटा जी। इसनूं असीं बोलदे हां एब्जॉर्बेशन। एब्जॉर्ब करके डिफरेंट ऑर्गन तक की करेगा सप्लाई करेगा अकॉर्डिंग टू देयर रिक्वायरमेंट्स। उस किसी ऑर्गन नूं किन्ने फूड की रिक्वायरमेंट है उस दे अकॉर्डिंग की होएगा ब्लड की करेगा बेटा जी उन्होंने सप्लाई करेगा, है ना। असीमिलेशन दे विच की है जो फूड किसी भी ऑर्गन कोले चला गया फूड दे विच एनर्जी कट लेगा, ठीक है ना। एनर्जी कोई भी फूड चला गया वह ऑर्गन की करेगा, ऑर्गन टिश्यू का बनया हुआ है, टिश्यू की करेगा वो एनर्जी कट लेगा, जोड़े भी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ने उन्होंने कढ़ के की करेगा यूटिलाइज कर लेगा उस एनर्जी नूं फॉर दी रिपेयर, फॉर दी ग्रोथ, फॉर दी डिवेलपमेंट, ठीक है ना। इंजैक्शन का मतलब की है जोड़ा वेस्टेज मटीरियल है बॉडी दे विच अनडाइजेस्टेड मटीरियल उन्होंने की करेगा बेटा जी वो रिमूव कर देगा, ठीक है जी। तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो यदा बेटा जी तुसीं एक एग्जाम्पल आपां होर लै रहे हैं विद दी हैल्प ऑफ अमीबा। अमीबा दे विच की वापरदा बेटा जी यू कैन एक्सप्लेन डाइजेशन इन अमीबा और न्यूट्रिशन इन अमीबा। यू कैन मेक with the help of diagrams, with the help of diagrams. If you want to take example amoeba, it has no permanent shape. यदि बेटा जी कोई परमानेंट शेप नहीं हुंदी अमीबा दी। If there is any solid food,
ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਹਦੇ ਬੇਟਾ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਸੂਡੋਪੋਡੀਆ। ਸੂਡੋਪੋਡੀਆ, ਸੂਡੋ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਫਾਲਸ। ਫਾਲਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਨਕਲੀ, ਨਕਲੀ ਪੈਰ। ਪੋਡੀਆ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਫੀਟ। ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਹੈ? ਨਕਲੀ ਫੀਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਨਕਲੀ ਪੈਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਹ ਬਾਡੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇਫ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਸੋਲਿਡ ਫੂਡ ਪਾਰਟੀਕਲ ਇੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਆਪਣੇ ਸੈਂਸ ਦੇ ਆਰਗਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਉਧਰ ਨੂੰ ਮੂਵ ਕਰੇਗਾ। ਮਤਲਬ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਇਹ ਫੂਡ ਪਾਰਟੀਕਲ ਦੇ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਨਜ਼ਦੀਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗਾ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਤੇ ਜੋ ਫੂਡ ਪਾਰਟੀਕਲ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਲਏਗਾ? ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਪਕੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਅਗਲੇ ਸਟੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਉੱਪਰਲੇ ਪਾਰਟੀ ਦੋਨਿਆਂ ਦੇ ਦੋਨੇ ਸਿਰੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਜਾਣਗੇ? ਜੁਆਇੰਟ ਕਰ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਫੂਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇਨਸਾਈਡ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਆਊਟਰ ਵਾਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬੇਟਾ ਜੀ, ਆਊਟਰ ਵਾਲ ਕੀ ਕਰ ਜੇਗੀ? ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਜੇਗੀ ਤੇ ਅੰਦਰਲੀ ਵਾਲ ਕੀ ਹੋ ਜੇਗੀ? ਇਹ ਬ੍ਰੇਕ ਡਾਊਨ ਕਰ ਜੇਗੀ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਫੂਡ ਵੈਕਿਊਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਇੱਕ ਫੂਡ ਵੈਕਿਊਲ ਬਣ ਕੇ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ? ਉਹ ਬਾਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਫੈਗੋਸਾਈਟੋਸਿਸ। ਜਦੋਂ ਫੂਡ ਆ ਜਿਹੜਾ ਬਾਡੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਐਂਟਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਇੱਕ ਲਾਈਸੋਸੋਮ ਹੋਣਗੇ ਬੇਟਾ ਜੀ, ਲਾਈਸੋਸੋਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਐਨਜ਼ਾਈਮ ਹੋਣਗੇ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਫੂਡ ਪਾਰਟੀਕਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰਨਗੇ ਵੈਕਿਊਲ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਗੇ ਬੇਟਾ ਜੀ? ਇਸ ਫੂਡ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦੇਣਗੇ? ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਡਾਈਜੈਸਟ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਕੀ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਬੇਟਾ ਜੀ? ਡਾਈਜੈਸਟ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਫੂਡ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? ਇੱਥੇ ਡਾਈਜੈਸਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਈਟੋਪਲਾਜ਼ਮ ਹੈਗਾ, ਪ੍ਰੋਟੋਪਲਾਜ਼ਮ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਦਾ ਬਾਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਸਾਰਾ ਤੇ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਸਾਰੀ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਸਪਲਾਈ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਫੂਡ ਦੀ। ਤੇ ਲਾਸਟ ਸਟੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਵੇਸਟੇਜ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੈਗਾ ਬਾਡੀ ਦਾ ਉਹ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਬੇਟਾ ਜੀ? ਵੇਸਟੇਜ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਾਡੀ ਦਾ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਰਗਨ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਬੇਟਾ ਜੀ? ਇਹ ਬਾਹਰ ਡਿਸਚਾਰਜ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਸੀਗੇ ਆਲ ਸਟੈਪ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਟੈਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਬੇਟਾ ਜੀ? ਅਮੀਬਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਫੂਡ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੈਂਸਰੀ ਆਰਗਨ ਦੇ ਹੈਲਪ ਦੇ ਨਾਲ ਫੂਡ ਪਾਰਟੀਕਲ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇਗਾ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਫੂਡ ਪਾਰਟੀਕਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਅੰਦਰ ਪਕੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਆਫਟਰ ਦੈਟ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਫੂਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਾਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਫਾਈਗੋਸਾਈਟੋਸਿਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਲਾਈਸੋਸਾਈਮ ਆਏਗਾ। ਲਾਈਸੋਸੋਮ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਉਹ ਐਨਜ਼ਾਈਮ ਹੋਣਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਐਕਟ ਕਰਕੇ ਮਤਲਬ ਫੂਡ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦੇਗਾ ਸਮਾਲ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? ਫੂਡ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਡਾਈਜੈਸਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਅਮੀਬਾ ਦੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਡਾਈਜੈਸ਼ਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਬੇਟਾ ਜੀ? ਜਿਹੜਾ ਅਨਡਾਈਜੈਸਟਡ ਫੂਡ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਬਾਡੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ these 5 ਸਟੈਪ ਆਲਸੋ ਇਨਕਲੂਡਡ ਇਨ ਅਮੀਬਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਫੂਡ ਨੂੰ ਕੈਚ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਇਆ ਬੇਟਾ ਜੀ? ਇੰਜੈਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ, ਫੂਡ ਨੂੰ ਪਕੜਿਆ, ਫੂਡ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੂਡ ਦੀ ਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਬੇਟਾ ਜੀ? ਡਾਈਜੈਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ। ਫੂਡ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਪਚ ਗਿਆ, ਹਾਜ਼ਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੂਡ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ? ਡਾਈਜੈਸ਼ਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਬਾਡੀ ਨੇ ਕੀ ਕਰ ਲਿਆ? ਉਹ ਐਬਜ਼ੌਰਬ ਕਰ ਲਿਆ, ਬਾਡੀ ਨੇ ਸੋਖ ਲਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਮੀਲੇਸ਼ਨ ਮੀਨਸ ਬਾਡੀ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਉਹਦਾ ਅਸੀਮੀਲੇਸ਼ਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਫੂਡ ਐਬਜ਼ੌਰਬ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹ ਪਚ ਗਿਆ, ਮਤਲਬ ਬਾਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਫੂਡ ਸੀ ਪਚ ਗਿਆ, ਮਤਲਬ ਬਾਡੀ ਨੇ ਕੀ ਕਰ ਲਿਆ ਬੇਟਾ ਜੀ? ਯੂਟੀਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਬਾਡੀ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਲੋੜ ਸੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਆਰਗਨਸ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ એનર્ਜੀ ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯੂਟੀਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਲਈ, ਬਾਡੀ ਦੀ ਰਿਪੇਅਰ ਦੇ ਲਈ, ਗਰੋਥ ਦੇ ਲਈ। ਸਾਰੇ ਬਾਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਬੇਟਾ ਜੀ? ਅਸੀਮੀਲੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ। ਉਸ ਲਾਸਟ ਸਟੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਵਾਪਰਿਆ? ਅਮੀਬਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਵੇਸਟੇਜ ਮਟੀਰੀਅਲ ਸੀਗਾ ਉਹ ਬਾਡੀ ਤੋਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਬੇਟਾ ਜੀ? ਡਿਸਚਾਰਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਬੇਟਾ ਜੀ? ਡਿਸਚਾਰਜ ਹੋ ਗਿਆ ਬਾਡੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟਸ ਦੇ ਥਰੂ। ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਡਿਸਚਾਰਜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਡਿਸਚਾਰਜ ਅਨਡਾਈਜੈਸਟਡ ਫੂਡ ਜਦੋਂ ਡਾਈਜੈਸਟ ਹੁੰਦਾ ਬਾਡੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਬੇਟਾ ਜੀ? ਇੰਜੈਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ।
So these 5 steps are most common and important in the holozoic nutrition in all the animals. So I hope कि ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ 5 ਸਟੈਪ ਨੇ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਏ ਹੋਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ ਜੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਕਨਵੀਨੀਅੰਸ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਲੈਕਚਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟੱਡੀ ਦਾ ਲਾਸ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਬਾਕੀ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਿੰਨੇ % ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈਕਚਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਮਝ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬੇਟਾ ਜੀ। अदरवाइज कोई प्रॉब्लम आ रही है, किसी भी बच्चे को कोई दोबारा किसी ने कोई पॉइंट समझना है भी सर आ चीज़ नहीं समझ लगी, क्लीयर नहीं है, उन्होंने आप नैक्सट लैक्चर के जोड़ा है वो की करांगे बेटा जी डिस्कस कर लिया करांगे भी हाँ सर आ लैक्चर के सानू ये प्रॉब्लम सीगी, वो नैक्सट लैक्चर के आप की करांगे उसनू कवर कराया करांगे बेटा जी। जी भी तुहाडी कोई क्वारीज होएगी, तुहाडे कोई डाउट्स होणगे, कमेंट करके जरूर दस्सिया करो बेटा जी भी किन्ने % है जिहड़ा वो समझ लगे। ठीक है बेटा जी, थैंक्स, हैव ए नाइस डे। ओके।